Hello everyone, today we are going to see the topic chapter 12 web page development using HTML. Okay, so let us see the objectives: inserting image, scrolling text using marquee tag, adding video and sound, and finally working with forms. First let us see insert the images. Okay, so images are essential element to make an HTML presentation as more attractive manner, right? Okay, so images displayed on the web pages should be converted to universally supported format. Okay, so most of the browser supports GIF, JPEG and PNG image formats. Okay, so let us see some of the familiar image formats. The first one is GIF, graphical interchange format. So this format is one of the popular format for animated images, and usually this image format is suitable for presenting tiny animated images, logos, icons and line arts. Okay, because it uses a maximum of 256 colors only, so that it is not suitable for photographic work, and it does not support sound or playback control also. The next one is JPEG, Joint Photographic Experts Group. This image format supports all web browsers, okay, and it is suitable for photographic images. PNG, Portable Network Graphics, and finally SVG, Scalable Vector Graphics. Okay, it was developed for web, and all current web browsers supports the basic features of scalable vector graphics. Okay, so let us see the inserting images with HTML document. So let us see inserting images using HTML document. Okay, first HTML program start பண்றது HTML and head section, title. So இங்க நான் title inserting images னு கொடுக்கிறேன், and second section is body section. So இந்த body section குள்ள தான் நம்ம என்ன பண்றோம், the general format of image inserting images நம்ம இங்க தான் எழுத போறோம். Okay, so ரொம்ப பெரிய கோடிங் எதுவுமே இல்லை, ஒரு சிங்கிள் லைன் தான், ஜென்ரல் ஃபார்மேட் ஒரு சிங்கிள் லைன் தான். ஓகே, யூஸ்வலாக எழுதுகிற சேம் கோடிங், அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எழுத வேண்டியது இந்த மட்டும்தான், இந்த ஆட்ரிபியூட் மட்டும்தான். இமேஜ் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் இமேஜ் நேம் டாட் ஜிஃப், இமேஜ் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் அந்த இமேஜோட நேம் வித் எக்ஸ்டென்ஷன். அது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், ஜிஃபில் இருக்குமா, ஜேபேக்கில் இருக்குமா, பிங்கில் இருக்குமா, எஸ்விஜியில் இருக்குமான்றதை நம்ம என்ன பண்ணோம், இங்கே நோட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா flower.gif. ஸோ ஒரு ஜிஃப் ஃபைல் நான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன், அனிமேட்டட் இமேஜஸ் நான் இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இமேஜ் src ஈக்குவல் flower.gif. ஸோ src இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் attribute is used to specify the file name of the image to be inserted. ஸோ இதை நம்ம சேவ் பண்ணுறேன். now open the file. so open பண்ணி பார்க்குறோம். yes, okay, ஸோ ஒரு ஃபைல் ஒரு இமேஜ் வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஒரே ஒரு ஆட்ரிபியூட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், இமேஜ் src ஈக்குவல் இந்த ஃபைல் நேம் வித் எக்ஸ்டென்ஷன். ஓகே, இஃப் இந்த ஃபைல் நேம் வந்து கரெக்டான லொக்கேஷனில் இல்லை, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல, ப்ரௌசர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா அதோட கரெக்டான பாத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த கரெக்டான பாத்து அல்லது அந்த யூஆர்எல்லை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களோட இமேஜ் வந்து ப்ரௌசர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு இமேஜ் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு லேர்ன் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் சில அட்ரிபியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹைட் அண்ட் வித் சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே, செட் பண்ணலாம். ஸோ கோடிங் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா
image src equal flower.gif இருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஸோ அதுலேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லலாம், ஹைட் அண்ட் விட்த் என்ன பண்ணலாம், ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ height first, width. Okay, width equal to 20% தரலாம். Okay, and height equal to 25%. Okay, so இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம், vertical and horizontal space attribute நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So this attribute used to set the vertical and horizontal space between the images. Okay, yes, so v spaceங்கிறது vertical space. Okay, equal 20, and h space is horizontal space. Okay, so இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா the space between the images. Okay, yes, so நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், சேம் அதே கோடிங் தான், image src equal to the image name with extension. ஸோ இதுலேயே என்ன பண்ணியிருக்கேன், height and width செட் பண்ணியிருக்கேன், and vertical space and horizontal space என்ன பண்ணியிருக்கேன், செட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு அவுட்புட் பார்க்கலாமா? go to file and save. ஸோ இப்போ முதல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிக்சர் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதோட ஹைட் அண்ட் விட்த் என்ன பண்ணியிருக்கோம், மினிமைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இருந்தால் இன்னும் உங்களால் என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ இதவே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஹைட் அண்ட் விட்த் மட்டும் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், டிஃப்ரென்சேஷன் காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ செகண்ட் இமேஜ்க்கு ஹைட் அண்ட் வித் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். தேர்ட் இமேஜ்க்கு அதை விட இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது ஒரு 25, ஹைட் ஒரு 30 தரலாமா? எஸ், ஸோ இந்த தேர்ட் ஃப்ளவர் நேம்க்கு 30 அண்ட் அதனோட ஹைட் 40. எஸ், 45. ஓகே, சேவ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்சேஷன் தெரியும். refresh பண்ணுங்கள். எஸ், ஸோ the first image, second image, third image. ஸோ first imageல width 20 கொடுத்துருந்தேன், next 35 கொடுத்துருந்தேன், next 45. ஓகே, 20, 25, 35. next என்ன பார்க்கலான்னா alignment. ஓகே, ஸோ the align attribute used to set the aligns of the image with respect to the baseline of the text. ஓகே, ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் எந்த டெக்ஸ்ட் கொடுத்தாலும் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனோட பேஸ் லைனில் தான். ஓகே, ஸோ பாட்டம் லைனில் தான் என்ன ஆகும், டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் எந்த டெக்ஸ்ட் கொடுத்தாலும் டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன அலைன்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா, பாட்டம் அலைன்மெண்ட், மிடில் அலைன்மெண்ட் அண்ட் டாப் அலைன்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம செக் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் வந்து நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்னா attributes ஆஃப் இமேஜஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ attributes ஆஃப் இமேஜஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம பாட்டம் அலைன்மெண்ட் தரலாம். பாட்டம் அலைன்மெண்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே பேஸ் லைன் என்னவாக இருக்கும், பாட்டமில் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம், எல்லா இமேஜஸையும் சேம் வித் அண்ட் ஹைட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஓகே, ஸோ நவ் செட் த அலைன்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் எடுத்தாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இமேஜில் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணலாம். திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் அலைன்ட் in the bottom of the image. ஸோ நான் இங்கே பாட்டம்னு தரும்போது எப்போவுமே உங்களுக்கு அலைன்மெண்ட்ஸ் என்ன, அது டிஃபால்ட்டாக அதோட பேஸ் லைன் வந்து எங்கே இருக்கும், பாட்டம் ஆஃப் த லைனில் தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ நீங்கள் இங்கே என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுத்தாலும் பாட்டமில் தான் இருக்க போகுது. ஓகே, இட்ஸ் பை டிஃபால்ட்.
நெக்ஸ்ட் இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டுக்கும் நான் இதே டெக்ஸ்ட் தரேன். திஸ் டெக்ஸ்ட் இஸ் அலைன் இந்த இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன், அலைன்மெண்ட் செட் பண்ணிடுறேன். அலைன் ஈக்குவல் சென்டரில் டாப் தரணும். ஓகே, டாப். ஓகே, டாப். ஸோ தேர்ட் இமேஜ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், சேம் இதுவே நம்ம காப்பி பண்ணிடலாம், இதே டெக்ஸ்ட். பட் தேர்ட் இமேஜ்க்கு அலைன்மெண்ட் மிடில். ஓகே, ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், கோ டு ஃபைல் ஆப்ஷன் அண்ட் சேவ் த ஃபைல். ஸோ இப்போ ரிசல்ட் பார்க்கலாம். ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறேன், ப்ரௌசர் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஸோ அலைன்மெண்ட் எதுவுமே செட் பண்ணல. அலைன்மெண்ட் எதுவும் நீங்கள் செட் பண்ணலைனாலும் என்ன ஆகும், டிஃபால்ட்டாக உங்களோட டெக்ஸ்ட் வந்து பாட்டம் ஆஃப் த இமேஜில் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அலைன்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாப் அலைன்மெண்ட் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதோட டெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னா டாப் ஆஃப் த பிக் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் மிடில். ஓகே, மிடில் ஆஃப் த இமேஜ். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஸ்க்ரோலிங் டெக்ஸ்ட் யூஸிங் மார்க்யூ டேக். ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a piece of text or image, it can be moved horizontally, vertically by using marquee tag. Okay, marquee tag ன்றது ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஒரு piece of text or images வந்து it can be moved horizontally or vertically using this tag. Okay, ஸோ பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு இமேஜ் இருக்கும், அந்த இமேஜ் கீழே சில டெக்ஸ்ட் என்ன ஆகலாம், ஆட்டோமேட்டிக்லி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஸ்க்ரால் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு எந்த மாதிரியான டேக் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா மார்க்யூ டேக் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். அந்த சேம் இமேஜே நான் எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த இமேஜுக்கு கீழே ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்லி வெர்டிக்கலாகவும் ஹரிசாண்டலாகவும் டாப் ஆர் பாட்டமில். ஓகே, நான் எந்த டேரெக்ஷன் கொடுக்குறேனோ அந்த டேரெக்ஷனில் அது என்ன ஆகணும், டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கணும்னா நான் இந்த மார்க்யூ டேக் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த இமேஜே நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இமேஜோட ஹைட் அண்ட் விட்த்து நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இதனோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்யூ டேக்கோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் பார்த்திங்கன்னா மார்க்யூ. ஸோ மார்க்யூ ஸோ டெக்ஸ்ட் ஆர் இமேஜ் டு பி ஸ்க்ரால். என்ன டெக்ஸ்ட் ஆர் இல்லை இமேஜ், எந்த இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டே இருக்கணுமோ அந்த லெட்டர்ஸையோ அந்த டெக்ஸ்ட்டையோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இங்கே கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ நான் ஒரு லெட்டர் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ அந்த லெட்டரை நான் என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் போல்டாக. ஓகே, அட்ரிபியூட், போல்டு அட்ரிபியூட் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மை ஃபர்ஸ்ட் வெப் பேஜ் வித் இமேஜ். ஓகே, ஸோ போல்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், மார்க்யூ டேக் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த this feature makes your web page as more attractive, right? Okay, ஸோ மார்க்யூ டேக் நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். That's all. Okay, next go to file option and save. ஸோ அவுட்புட் பார்க்கலாம். ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறேன். எஸ், இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கிள் லைன் என்ன ஆகுது, ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுது, மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது, வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ இதே டெக்ஸ்ட்டை நான் ஹரிசாண்டலாக டாப்பில் பாட்டமில் என்ன பண்ணலாம், ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த மாதிரி ஸ்க்ரோல் பண்ண வைக்க முடியும். ஓகே, ஸோ யூஸிங் திஸ் மார்க்யூ டேக்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா how to add video and sound பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு இங்கே நம்ம என்ன டேக் யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா embed tag. ஓகே, embed tag யூஸ் பண்ணுவோம். EMBED embed tag. So this tag is used to attach an audio or video file easily within the web pages. Okay, and it includes the control of the multimedia automatically in the browser. Okay, so இங்கேயுமே நம்ம SRCன்ற அந்த attribute யூஸ் பண்ணுவோம். embed SRC ஆல்ரெடி நம்ம இமேஜ் SRCன்னு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல இமேஜ் எடுத்துகிட்டு embed யூஸ் பண்ணுறோம். embedனா ஜாயின் பண்ணுறது, சேர்க்குறது மீனிங். ஓகே, embed SRC. ஸோ இப்போ நம்ம டைட்டில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆடிங் மல்டிமீடியா ஃபைல்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹெட் செக்ஷன் முடிஞ்சது. பாடி செக்ஷனில் என்ன பண்ணுறேன்? ஓகே, ஹெட்டிங் அலைன்மெண்ட் சென்டர் கொடுத்துட்டேன். என்ன ஹெட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி விஷ். ஓகே, ஸோ தீபாவளி விஷ் வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு வீடியோவை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆல்ரெடி இமேஜ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம், இமேஜ் SRC நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நம்ம வீடியோவுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா embed SRC. ஓகே, embed SRC அந்த ஃபைல் நேம் வித் எக்ஸ்டென்ஷன். ஓகே, ஸோ இது MP4 இல்லை MP3 அதெல்லாமே தரணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிடலாம். அந்த ஃபைல்லே போய் நான் செக் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ ஃபைல் நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா happy diwali animation.mp4. ஸோ ஹைட் அண்ட் வித் attributes கூட நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வித் ஈக்குவல் டு 50 and height equal to 50. ஸோ இப்போ நம்ம embed க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, க்ளோஸ் embed ஆப்ஷன். Now go to file option and click save. Okay, now go to file option and click the save. Okay, so இப்போ output பார்க்கலாம். ஸோ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். Okay.